السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you everybody? Okay. بداية أريد أن أشكر جامعة سيفيليا وكل القائمين على هذا المؤتمر في إنجاح هذا المؤتمر، وكل اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر الممثلة بالدكتورة كلارا تومسون والدكتورة ماريا خوسيه، الدكتورة ماريا أنخلس، وكل من قام على ذلك، وشكرا للجميع. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este encuentro, esta conferencia, todas las partes implicadas en la organización, especialmente a la doctora Clara, a la doctora María José y a la doctora María Ángeles. موضوع اليوم هو شيء مختلف عما كان سابقا. بداية كل ما تم شرحه من الزملاء السابقين شيء رائع، شيء رائع بالاتجاه السلبي وليس بالاتجاه الإيجابي. الوضع الفلسطيني وضع صعب جدا، وضع مؤلم جدا، درجة الظروف الصعبة تعتبر من أعلى الظروف في المناطق، مع العلم أنه في مناطق اليوم صارت يعني توازينا بالقوة. أنا اليوم بدي أحاول يعني أنظر للجانب الممتلئ من الكأس، وأنظر بنظرة أكثر إيجابية للواقع الفلسطيني. He hecho un pequeño cambio basado en lo que ha sido presentado anteriormente. Lo que se ha presentado anteriormente es horroroso, horrendo, en el sentido negativo, no en el sentido positivo de la palabra. Lo que sufre el pueblo palestino es muy doloroso, fuerte, pero yo quiero, hice un cambio para hacer una presentación más positiva, de más esperanza. طبعا أنا كنت مجهز كلمة أكبر من هيك فيما يتعلق بوضع الفلسطينيين بشكل عام، ولكن الزملاء ممثلين بكل من سبقني بالحديث، إن كان الدكتور أيودي والدكتورة ماريا خوسيه، الدكتور الأفاضل ميغيل أوغستين، كل الناس اللي سبقوني شرحوا وأعطوا صورة واضحة جدا عن طبيعة الصعوبات التي يعيشها الشعب الفلسطيني بشكل عام وبشكل مفصل جدا، فأنا لن أبدأ من هنا. Yo había preparado un papel más largo del que posiblemente yo ahora presente, pero como he dicho antes, todos los presentadores que hablaron antes, el doctor Federico, la doctora María José, Miguel, José, hicieron presentaciones que me hicieron tomar la decisión de cambiar la línea que voy a seguir. طبعا أضيف أنه الشعب الفلسطيني يعاني من حالة من عدم الأمان الدائم، من حالة من الإهانة والإذلال للكرامة بشكل دائم، الفلسطينيين معذبين في الأرض أينما ذهبوا، كل ذلك كلام سليم تماما، ولكن في شيء مختلف لدى الشعب الفلسطيني. En lo que quiero hacer hincapié sobre todo lo que se dijo antes, sobre el estado de inseguridad y de sufrimiento y humillación que vive el pueblo palestino. Quiero hacer hincapié en todo esto, pero lo que yo quiero empezar ahora a hablar en otra dirección. في دراسات كثيرة جدا عملت على الوضع الفلسطيني ومدى الصعوبات التي بيعانيها الشعب الفلسطيني، فكان في عندنا نتائج مختلفة، نتائج تقول أن الأحداث الصادمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني أكثر ما يكون، ولكن بالمقابل هناك حياة في فلسطين، الشعب الفلسطيني ما زال يعيش، ما زال مستمر، ما زال مختلف. Se hicieron muchos estudios sobre la situación que vive el pueblo palestino y en todos esos estudios se muestra claramente las dificultades que enfrenta la vida diaria de los palestinos y la cantidad enorme de sufrimiento, pero también la mayoría de esos estudios dice que la vida continúa y hay
una manera casi, bueno, no normal, pero una continuidad de la vida. في شيء مختلف عند الشعب الفلسطيني أو عند الفلسطينيين بشكل عام من خلال كل الدراسات التي أقيمت في فلسطين، هو ما يسمى بالصمود. الصمود، resilience، القدرة على التغلب على كل الصعاب والنهوض بالحياة مرة أخرى بالرغم من كل المآسي التي يعيشها الإنسان الفلسطيني. La diferencia que se puede encontrar en estos estudios que se hicieron tiene que ver con la capacidad de los palestinos a aguantar y la capacidad de resiliencia que tienen para poder mantener un ritmo de vida a nivel, se puede decir que normal. الصلابة النفسية أو الصمود النفسي أو المناعة النفسية أو القدرة على الاستمرار برغم الظروف الصعبة. بداية الصلابة النفسية هي قدرة الفرد على التكيف الجيد، التكيف الجيد تجاه المواقف الضاغطة والشدائد. ليس فقط التكيف بالقبول، لا، التكيف الإيجابي، positive adaptation. عشان ما أضيع أنا أشياء ممكن ضيعت وخربت كل الدنيا. Cuando decimos resiliencia no queremos decir aceptación el aceptar la realidad diaria que se vive, sino la capacidad de sobrepasar estas dificultades y tratar de mantener un ritmo rutinario de vivir, una manera de continuar. الصلابة النفسية ليست صفة موجودة لدى البعض وليست موجودة لدى البعض الآخر، فكل الأفراد في كل العالم تتوفر لديهم هذه الصفة، ولكن الاختلاف بالدرجة ودرجة الظهور. La resiliencia no es algo que existe en algunas personas y no en otras, es algo que poseen todos los seres humanos en todos los lugares del mundo. La diferencia es de que en algunos, la diferencia es en el nivel que cada persona tiene de esa resiliencia, de esa capacidad de adaptarse o de continuar. الصلابة النفسية هي ظاهرة عامة وطبيعية لدى الأفراد وليست حدثاً خارجاً عن المألوف. Es algo normal, aceptado en todos los individuos. No se puede considerar como anormal o algo raro que exista en el ser humano. سأتطرق الآن لخلفية نظرية حول الصلابة النفسية. الدراسات حول موضوع الصلابة النفسية ليست جديدة، فهي قديمة جدا قدم الزمان. دائما تجد هناك شخص كبير بالسن يتحدث عن مدى قدرته على التفوق، مدى قدرته على الخروج من الصعاب، مدى قدرته على التغلب على كل ما يحدث. Tampoco es algo nuevo, es algo que ha existido desde siempre y por lo general encontramos o vemos personas mayores que hablan de sus experiencias y de la forma en que han podido sobreponerse a dificultades que han enfrentado. الدراسات في الصلابة النفسية فعليا من حيث البحث العلمي بدأت في السبعينات تقريبا، وكانت هي مهتمة بالأمراض النفسية تحديدا ومدى ظهور الأمراض النفسية لدى الأفراد والتفريق لماذا يوجد أفراد في نفس المجتمع ويعيشون في نفس الظروف لديهم نسبة جيدة من الأمراض النفسية وأفراد آخرون بنفس المجتمع وبنفس الظروف لا يوجد لديهم أمراض نفسية. Estos estudios empezaron alrededor de los años 70 y eran estudios científicos que trataban de diferenciar o de entender la diferencia que hay entre individuos que viven en la misma sociedad, en las mismas circunstancias, y algunos de ellos tienen esta capacidad de sobreponerse, lo que llamamos resiliencia, y otros que la tienen en menor grado o no la tienen.
ولكن مؤخرا في التسعينات تقريبا أصبح هناك تحول في دراسة موضوع الصلابة النفسية من حيث أنها توجد أو لا توجد، هل هي صفة فطرية أم صفة تكتسب، فتم التوصل إلى أنها صفة عامة، صفة الأساس فيها موجود ولكن بحاجة إلى تدريب. En los años 90 hubo un avance en el estudio de este tema y comenzaron los estudios a tratar de discernir más si esto es un factor que se encuentra en todas las personas o si es algo que existe que nace con la persona, y se llegó a la conclusión de que es algo que existe en la persona, pero que necesita ser desarrollado. بمعنى أن الصلابة النفسية هي ظاهرة عامة، ولكن الذي يؤثر على هذه الظاهرة بشكل عام هو أنظمة التكيف الموجودة لدى الفرد، Human Adaptive Systems. وإحنا هون بحاجة لتعديل هاي الأنظمة حتى نصل إلى ما يسمى بالصلابة النفسية. Se llegó a la conclusión de que es algo que existe en el ser humano, es un fenómeno que existe en todos los seres humanos, pero que necesita, para desarrollarse, lo que Shadi ha llamado Human Adapting Systems, sistemas de adaptación del ser humano para poder desarrollar esta fuerza, esta resiliencia, pero que en general existe en todas las personas. في بعض الدراسات التي عملت على موضوع الصلابة النفسية في فلسطين، وليس في كل فلسطين، في غزة الأصعب حالا، الأسوأ وضعا. ومن هذه الدراسات دراسة قام بها دخان وحجار تتحدث عن أن هناك مستوى الضغوط النفسية التي يتعرض له الفرد الفلسطيني من العينة المختارة يصل إلى 62%، وأيضا معدل الصلابة النفسية لدى الأفراد في نفس العينة يصل إلى 77%. Parte de estos estudios que empezaron a hacerse en los años 90 han sido sobre Palestina y específicamente en Gaza. Y uno de estos estudios que fue hecho por Dukhan y Hajjar en el 2006 dice que el nivel de presión psicológica que sufren los individuos en Gaza llega a 62%, mientras que al mismo tiempo el average, el porcentaje de resiliencia que tienen los individuos también del mismo grupo que fue investigado llega al 77%. وأشار الباحثان أيضا أن ارتفاع معدل الصلابة النفسية يعود إلى قدرة الفرد على التحكم الذاتي وتنظيم كل المعطيات المتاحة حوله لكي ينهض بنفسه ويتكيف إيجابيا مع الواقع الصعب الذي يعيش فيه. Y estos dos mismos, investigadores que hicieron este estudio llegaron a la conclusión de que este nivel alto de resiliencia en los individuos de Gaza tiene que ver con la capacidad que tienen de controlar sus emociones propias y la capacidad que tienen para organizar los factores que tienen a su alrededor de una manera que les ayude a sobrellevar y disminuir los efectos de los problemas que les afectan y al mismo tiempo aprovechar todos los factores positivos que les ayuden a mejorar su salud mental y psicológica. دراسة أخرى لثابت ذكر الدكتور أيودي برضو في قطاع غزة أوجدت بعد عمل استبيان على عينة كبيرة جدا من الأطفال أنه 58% من أفراد العينة
يتمتعون بالصلابة النفسية لتعرضهم لنسب عالية، بالرغم من تعرضهم لنسب عالية أيضا من الشدائد. En otro estudio que hizo Thabet y otros, que mencionó el doctor Ayode también, también dice que el 58% de los niños en Gaza tienen esa capacidad de sobreponerse a las dificultades y mantener un estado en un nivel de salud psicológica aceptable. وعزى الباحثان أو الباحثون في هذه الدراسة الأسباب أو النتائج تلك إلى عوامل الحماية المحيطة ببعض الأطفال داخل العينة، وهي العوامل كانت تشمل العلاقات الإيجابية مع العائلة، بمعنى آخر الدعم الاجتماعي والمهارات الأساسية المعرفية لدى الأطفال. Y las razones que menciona este investigador es de por qué los niños tienen esa capacidad y esa resiliencia. Una de las razones muy importantes es el apoyo que tienen de su familia y el sistema social que los rodea. في دراسة أخرى لبوناماكي وقوتا والسراج أيضا أظهرت نتائج مشابهة جدا للنتائج التي أظهرها الزملاء الآخرين، وبمستويات عالية جدا للصلابة النفسية داخل قطاع غزة. لن أتطرق إلى نتائج لطولها. Otro de los estudios que se hizo por Bunamaki, Hute, Sarraj y Miller en el 2011 dio resultados muy parecidos al estudio que hemos mencionado antes, y los resultados son tenemos muchísimos porcentajes en diferentes cosas, entonces no lo vamos a mencionar. بما أظهرته كل الدراسات السابقة داخل فلسطين وخارج فلسطين أن هناك إمكانية للنهوض بالأفراد داخل المجتمع إذا نمينا لديهم ما يسمى بالصلابة النفسية أو أوجدناها أو حسنا مستواها. Lo que quiere decir en los resultados de esos estudios, esto demuestra de que los individuos en Palestina y en Gaza específicamente tienen la capacidad, tienen las probabilidades altas de resiliencia. Se necesitaría desarrollar más las herramientas para que el nivel sea más alto, o a algunos necesitarían desde un principio darles estas herramientas, y para algunos únicamente darles el apoyo que puedan mantener ese nivel de resiliencia que tienen. والآن لنعزز الصلابة النفسية لدى الأفراد أو لنطورها يجب أن نجيب عن سؤالين اثنين. الأول، من هو الفرد المتمتع بالصلابة النفسية؟ الفرد المتمتع بالصلابة النفسية هناك عاملين اثنين حتى نصفه بالصلابة النفسية. العامل الأول يجب أن يقع تحت ظروف قاسية جدا، شدائد، وأن يتكيف إيجابيا بالرغم من تلك الشدائد، فبالتالي هو يعتبر إنسان صلب نفسيا. ما فهمتش ولا شيء. ابدأ من الأول. من هو الشخص الصلب نفسيا؟ من البداية. Para mantener y fortalecer esta resiliencia de los individuos en Gaza, deberíamos contestar dos preguntas. La primera es أن يتعرض لأحداث صادمة أو يكون متعرضا لأحداث صادمة. لا، السؤال الأول. من هو الشخص الصلب نفسيا؟ ¿Quién es? ¿Cómo conocemos al individuo, a un individuo que tiene esta resiliencia? الإجابة أن يكون متعرضا لأحداث أو ضمن أحداث صعبة جدا. Es cualquier individuo que ha enfrentado una situación de mucha dificultad. وأن يتكيف مع تلك الظروف بشكل إيجابي. Y que ese individuo tenga la capacidad de sobreponerse a esos hechos y mantener un nivel de vida normal.
الآن كيف يمكن أن يتكيف الفرد نفسيا؟ كيف يمكن أن كيف يتكيف الفرد إيجابيا؟ من خلال تطوير أنظمة التكيف لديه. Y la otra pregunta es, ¿cómo un individuo puede ¿cómo puede un individuo condicionar de una manera positiva? في دراسة لآن ماستن في 2009 تحدثت عن مصطلح جديد في الصلابة النفسية يسمى بالأورديناري ماجيك. En un estudio nuevo que se ha hecho por Masten, sí. Hay una palabra nueva que aparece en ese estudio que es ordinary magic, como mágico ordinario. ¿Cómo qué? Mágico. mágico. أوكي. وبما أن الصلابة النفسية هي ظاهرة عامة وتعتبر كنتيجة طبيعية لدى معظم الأفراد الذين يعيشون ضمن ظروف قاسية وهناك عوامل تؤدي إلى إظهار هذه الصفة وصفة الصلابة النفسية، وهي العوامل هي يعني تتحدث عن أنظمة التكيف الأساسية لدى الأفراد والتي تمثل ب Y si tenemos en cuenta o ponemos en consideración de que la resiliencia es un fenómeno general que podemos considerarlo como el resultado natural de que cualquier individuo reacciona de esa manera cuando enfrenta cualquier situación difícil o dura. Entonces podemos decir que los factores que ayudan a la resiliencia a convertirse en una parte del individuo, de la persona, son sistemas que ayudan a acomodarse a la nueva situación que ha aparecido y podemos decir que estos sistemas son o están formados por وجود أسرة حامية وذات عناية عالية. La presencia de una familia que protege y que tiene una presencia fortalecente, fuerte. ثانيا وجود درجة جيدة من الأمن العاطفي والوجداني، وجود قدرة أو وجود مهارات معرفية وقابليات كافية لدى الفرد نحو التعلم، إيمان، أمل، دعم اجتماعي وبيئي. Bueno, hemos dicho la presencia, el tener una familia que apoye, que dé la protección necesaria, que haya también un nivel de seguridad psicológica que viene a través de las relaciones íntimas con los demás miembros de la familia, que la persona misma tenga las herramientas para desarrollar esa fuerza, esa resiliencia, la fuerza de poder controlar las emociones personales, la fe, la esperanza y el apoyo social y del environment. من خلال تطوير عوامل ومعطيات التكيف لدى الأفراد نستطيع أن نكون شخصا لديه نسبة جيدة من الصلابة النفسية بالتركيز على 3 مناطق: الصفات الشخصية والصفات الشخصية وتنميتها، والبيئة الداعمة والأسرة الداعمة بشكل أو بآخر. Para poder desarrollar la capacidad de los individuos y aumentar el nivel de resiliencia,
Es necesario tener en cuenta tres factores importantes que son personales de cada individuo y el ambiente interno y general y el ambiente de la familia. بمعنى آخر كلما كانت البيئة المحيطة بالفرد تشكل دعما أقوى وتوفر له الاحتياجات الأساسية، جو آمن حول الفرد، بناء علاقات إيجابية مع الأسرة والأصدقاء، فبالتالي ممكن أن نضمن نسبة جيدة من الصلابة النفسية لديه. Lo que significa que si el ambiente alrededor del individuo se constituye por relaciones positivas con la familia, con los amigos, esto ayuda a desarrollar el nivel de resiliencia en cada uno de los individuos, especialmente si son jóvenes o niños. في كثير من الدراسات ورد مجموعة من القوائم المتحدثة عن عوامل الصلابة النفسية أو الصفات لكي تكون صلبا نفسيا الموجودة. En muchos de los estudios aparecen factores que ayudan a reforzar la resiliencia. وهي تشمل ما كان سابقا أو ما تحدثنا عنه Y سابقا. también se incluye, además de estos, los factores que hemos dicho antes. ولكي نقوم بتعزيز هذه العوامل لتحسين مستوى الصلابة النفسية لدى الفرد، فإننا بحاجة إلى إطار نظري وتطبيقي يتفق مع معطيات وأساسيات وعوامل الحماية وأنظمة التكيف لدى الفرد. Y para poder reforzar estos factores que estamos diciendo, que ayudarían a mejorar el nivel de resiliencia psicológica en los individuos, necesitamos tener un marco teórico y de aplicación que ayude a conseguir los factores esenciales de protección y los sistemas que ayudan a la adaptación del individuo. نعم. وبما أن الصلابة النفسية تعتبر ظاهرة عامة وطبيعية تظهر لدى الأفراد عند تعرضهم لمواقف صادمة، والذي يتحكم بمستوى هذه الظاهرة هو عدد من الصفات والعوامل الشخصية والبيئية، فإننا نقترح وجود تدخل تربوي يستند إلى نظرية تتفق مع متطلبات تعزيز الصلابة النفسية لدى الأفراد، وهذه النظرية هي نظرية تقرير الذات. تقرير الذات. Y como decíamos de que la resiliencia psicológica es un fenómeno general y es natural que aparezca en los seres, en los individuos, cuando en el momento en que se enfrentan a hechos, Self-determination. exactamente, adversidades, y controla el nivel de este fenómeno. Lo que controla el nivel de este fenómeno es varios factores personales y del ambiente en el que vive la persona. Entonces nosotros proponemos una intervención educativa que se base en una teoría que vaya de acuerdo con los requisitos de fortalecer la resiliencia psicológica de los individuos, y esta teoría debería ser o es Self-determination theory. ¿eh? Self-determination theory. Self-determination theory. Teoría de la autodeterminación. La teoría de la autodeterminación. Gracias Shadi y gracias Inés. وهذا ما ستقوم به أو بشرحه زميلتي إيناس في الجزء الثاني من العرض، وشكرا لكم. Y esto es específicamente la parte que va a presentar ahora mi compañera Inés en la segunda parte de esta presentación. Y ahora apláudame a mí. Gracias, Ana.
yo voy a seguir con la teoría de la autodeterminación, que es un poco pues, ese marco teórico que hemos encontrado que explica o que nos puede servir para explicar el fenómeno de la resiliencia, ¿no? Porque el fenómeno sucede y bueno, este es un marco teórico. La idea es un poco eso, ¿no? La idea es, esto no es una cosa que se obtenga o no se obtenga, se aprenda o no se aprenda. La idea es que cuando lleguen las situaciones de crisis, las situaciones de verdaderas crisis, bueno, pues pilla a la población un poco mejor preparada para superar esa adversidad y esas dificultades. Eso no significa que no les afecte, obviamente. Esto no es un remedio ni una vacuna contra el daño psicológico, pero sí minimizar el daño lo máximo posible. Entonces, como decía, esta teoría, bueno, es una macroteoría, ¿no? Es un conjunto de teorías que explican la motivación humana y la personalidad. Y, bueno, evolucionó de los estudios en el campo de la motivación. Los científicos estaban ahí intentando explicar las diferencias entre la motivación intrínseca, que es la interna, ¿no? la que te mueve a hacer cosas por el puro placer de hacerlo, porque disfrutas haciéndolo, o la motivación extrínseca, que es un poco digamos, hacemos cosas por factores externos, para conseguir algo, para satisfacer a alguien, porque tengo un objetivo, pero no es por el puro placer de hacerlo. Entonces, en ese contexto de intentar aclarar las diferencias entre un tipo de motivación y otra, pues en los años 70 surgió un poco este marco teórico que, como digo, es un conjunto de teorías o de subteorías, que no las voy a explicar todo porque sería bastante largo, pero sí las que nos parecen más interesantes relacionarlas con el concepto de la resiliencia y que pueden ayudar a explicarlo, ¿no? Bueno, dice que utiliza métodos empíricos y adopta una perspectiva organísmica, que quiere decir que es una perspectiva en la que se entienden que las propias capacidades humanas son motor de desarrollo para el propio crecimiento psicológico, cognitivo, emocional. Es decir, asumimos que nosotros mismos tenemos nuestras propias herramientas para sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Y está en nosotros, no tiene que venir de fuera. Eso es la perspectiva organísmica. Bueno, los principios generales de este marco teórico también asumen que las personas nacemos, ¿no? con una tendencia natural hacia el desarrollo positivo, que significa pues, a crecer, a perfeccionar nuestras habilidades, a enfrentarnos a desafíos que seamos capaces de superar y cada vez ir aumentando en dificultad, ¿no? Y que todos nacemos con esa capacidad. Sin embargo, también dice, o esa potencialidad, también dice que para que esa tendencia suceda y efectivamente se desarrolle en un sentido positivo, hacen falta factores externos del contexto que nutran, ¿no? que alimenten o que den respuesta a esa tendencia con la que nacemos las personas. De lo contrario, si el entorno, el contexto en el que nacemos y nos criamos no favorece esa tendencia, pues tendremos comportamientos, actitudes alienadas, que vendrían a ser las depresiones, los trastornos mentales, todos los daños psicológicos. Bueno, lo de la perspectiva dialéctica es un poco también asumiendo, ¿no? que la personalidad se construye como función de una interacción entre el organismo y el contexto, con lo cual no hay perspectiva biologicista ni hay perspectiva puramente ecológica, sino somos un fruto de la interacción entre ambas cosas. En este contexto, cuando decía que las personas tenemos una tendencia innata, nos hablan de los autores principales de esta teoría, que son Deci y Ryan, ¿no? Nos hablan de unas necesidades psicológicas básicas que tenemos todos los seres humanos y que, bueno, al igual que tenemos necesidades fisiológicas y que son esenciales para la supervivencia, ellos hablan, bueno, no solo ellos, ¿no? O sea, estas necesidades vienen estudiándose hace mucho tiempo, ellos solo las han juntado. Ellos hablan también de esas necesidades psicológicas que necesitamos para crecer psicológicamente, para mantenernos, para desarrollar nuestras capacidades cognitivas y mentales y emocionales, y son tres.
son la necesidad de sentirnos competentes, que quiere decir sentir que tú puedes influir en tu entorno, que tú eres capaz de hacer cosas y además las puedes hacer bien, es una necesidad básica, ¿no? Cuando nos sentimos que no servimos, que no nos sale nada y que hagan lo que hagan, es un poco la indefensión aprendida, sería lo contrario, ¿no? Hagan lo que hagan, no afecto ni cambio nada a mi alrededor, la reacción sería la pasividad absoluta. Entonces, eso sería el sentimiento de competencia, soy capaz de hacerlo. Por otro lado está el sentimiento o la necesidad de autonomía, que se refiere a ese sentirse dueño de tus propios comportamientos o de tus propios pensamientos, sentir que quieres hacer cosas porque te apetece, puedes hacerlas, tomas tus propias decisiones, eres autónomo, ¿no? Y por otro lado, la necesidad de relacionalidad, que tiene que ver pues, con esa necesidad que tenemos todos y todas de sentirnos conectados, ¿no? En sociedad, o sea, tenemos buenas relaciones positivas con los demás, pertenecemos a un grupo, nos sentimos alguien en ese grupo, mi opinión cuenta, la gente me escucha, ese tipo de sentimientos que tienen más que ver con lo emocional, quizás, ¿no? Con el sentirte cuidado y atendido y mirado por otros. Vale. Entonces, estas tres necesidades se articulan de tal manera o se organizan de tal manera que dicen que nos plantean en la teoría, esta pequeña subteoría, que es la de la evaluación cognitiva, que cualquier factor externo o evento, cualquier cosa que ocurra en el contexto, puede influir en nuestra motivación intrínseca, que, como decía antes, es esa que nos mueve y que además se ve perfectamente en los bebés cuando nacen, ¿no? Que mantienen esa actitud curiosa por todo, de descubrir cosas nuevas, de aprender cosas nuevas, de perfeccionar, y que además lo intentan a pesar de caerse 20.000 veces, se siguen levantando porque quieren aprender a andar. Esa actitud de curiosidad, eso por el puro placer de hacerlo, por el puro placer de sentirse que puedes mejorar, que vas haciendo progreso, vas avanzando, ¿no? Entonces, esta teoría lo que explica un poco es cómo, surgió a base de unos estudios que querían explicar cómo el refuerzo externo influía en esa motivación interna de las personas, ¿no? Entonces venían a decir que si el refuerzo que te viene de fuera te hace sentir competente, aumenta tu sentimiento de competencia y al mismo tiempo te aumenta el sentimiento de autonomía, es decir, tú lo atribuyes a ti mismo, yo he hecho algo, lo he hecho bien porque yo lo decidí y me ha salido bien, eso va a multiplicar el efecto en la motivación intrínseca, con lo cual la va a reforzar y va a provocar que la persona se siga comportando de esa manera, ¿no? La necesidad de relacionalidad aquí tiene un rol más indirecto, si acaso. Es un rol más facilitador, porque decían, o encontraron ellos en sus investigaciones, que, por ejemplo, en los bebés, ese comportamiento exploratorio, curioso, esa ganas de aprender, de enfrentarse a desafíos, se producía más en presencia de otras personas con las que se sentían seguros. Es decir, los padres o los cuidadores, en este caso, creaban esa sensación de seguridad en el entorno que promovía que los niños tuviesen ese comportamiento más exploratorio. Esto, llevado a una comunidad o a un adulto que ya no sea solo un niño, pues vendría a decir que cuando nos sentimos seguros con nuestra familia o con nuestra comunidad, seguramente tendremos una motivación más intrínseca, ¿no? En fin, voy adelantando que vamos tarde. Pero está claro que en la vida hay cosas que hay que hacer que no son solamente por el puro placer de hacerlas. Eso, conforme vamos creciendo, cada vez son menos
Y entonces, bueno, aún así las personas nos enrollamos en tareas y en cosas que tenemos que hacerlas, no siempre porque nos gusta, sino siempre, a lo mejor porque, en fin, hay que trabajar, hay que ganar dinero, ¿no? Hay que hacer cosas que no nos nacen de nosotros. Entonces, aquí explica la diferencia entre la motivación interna y la externa, ¿no? Cómo podemos conseguir que las personas, aparte de que, o en diferencia que no disfruten por sí mismas, sino que tienen que hacer cosas, cómo conseguimos que interioricen o que se identifiquen con esos objetivos, con los objetivos de esas tareas. Bueno, pues nada, te hablan de los procesos cognitivos, que son la internalización, cómo se produce, cómo se integran esos valores que son inicialmente externos, cómo los identificas con tus propios valores y tus propios objetivos. Aquí también juegan un rol importante las 3 necesidades. Y aquí, bueno, un poco ellos definen la motivación no como una característica que se tenga o no se tenga, sino como un continuum, desde la desmotivación o la pasividad, ¿no? A niveles de comportamiento sería más pasividad, hasta la motivación interna, que sería la deseable, la que indicaría mejores índices de salud mental. Y la diferencia un poco entre los 3 tipos. Bueno, una persona desmotivada se siente seguramente incompetente, mostrará desinterés, sentirá que no controla su vida o que no controla las cosas que hace. Una persona con motivación externa tendrá cierto grado de intencionalidad, un interés variable, a veces más, a veces menos, depende del día, y seguramente sienta un control externo de sus propios comportamientos, es decir, no ellos mismos. Y la motivación interna pues produce sensación de satisfacción, un interés propio, genuino, verdadero, y seguramente sientan que controlan, que ellos tienen el control de su vida y de sus tareas y de su tiempo, ¿no? La clave un poco está entre estos 3 tipos, en cómo de autónomas nos sentimos las personas a la hora de regular lo que hacemos. Regulamos lo que sucede a nuestro alrededor. Cómo interpretamos lo que va sucediendo a nuestro alrededor y cómo lo vamos interiorizando con nuestros propios valores. Y bueno, intentando volver otra vez al concepto de resiliencia, este marco teórico pensamos que tiene implicaciones en la medida en que, por ejemplo, si construimos un entorno facilitador de estas necesidades, un entorno que dé respuesta a esas necesidades psicológicas de las personas, seguramente estemos reforzando ese entorno o esos factores protectores de los que hablaba Shadi, incluso en un contexto totalmente adverso. Y también creemos que si se fomentan esas formas más autónomas de motivación, contribuiremos o se contribuirá a mejorar esos sistemas de adaptación, mecanismos de defensa, sistemas humanos, no sé cómo llamarlo, y que por consiguiente, mejorando el bienestar psicológico, que se asocia con formas más intrínsecas o más internas de la motivación, estaremos también reforzando todas esas listas de factores que hemos visto antes, que están aquí, que son, digamos, los necesarios o los factores clave que presentan o que tienen las personas que se muestran más resilientes, ¿no? Entonces, bueno, nuestra propuesta a nivel teórico, y solo de momento es a nivel teórico, esperemos que pueda ser con datos para las próximas jornadas, es que efectivamente esos factores que explicaban la resiliencia, cuando nos pusimos a estudiar a esas 3 necesidades psicológicas, están totalmente relacionados. Incluso nos hemos atrevido a conectarlos directamente y a decir que, bueno, que todos aquellos que tienen que ver con las relaciones sociales, en tu familia, en tu comunidad, son los factores relacionados con el contexto, con la familia con los que hablaba él, y así con el resto, ¿no? Y luego, bueno, María José supongo que hablará ahora, que esto es a nivel teórico, y la idea es que, bueno, que también existe el Golden 5, que es una propuesta de intervención psicoeducativa y que ya se ha
se ha hecho en Palestina y se seguirá haciendo. El Golden 5 está basado teóricamente en esta teoría de la autodeterminación, con lo cual nos encantaría que sucediera, y creemos que sucede, que el Golden 5, en la medida de lo posible y en un contexto escolar, incluso a nivel comunitario, pues ayuda a satisfacer estas tres necesidades y, por tanto, a mejorar un poco la resiliencia.